Welcome to our channel. This is your Das Master. Today I am going to explain about the Vijayanagara Empire for class 7th, both in Telugu and English. Vijayanagara Empire was established in the year 1336. It is one of the most important kingdom after emerged as the fall of Muhammad bin Tughlaq in the Deccan. In the Deccan, two important kingdoms emerged during this period. First one is called Bahmani Kingdom. The second one is called the Vijayanagara Kingdom. Vijayanagara Empire served as a high historical purpose by acting champions of Hindu religion, preserving Vedic heritage and culture against the aggression of the Muslims in southern India. An account of its efficient administration, prosperous economy, diplomatic polity, liberal religious policy, the Vijayanagara Empire occupied a remarkable and glorious place in Indian history for more than 300 years, from 1336 to 1646. If we observe the Vijayanagara Kingdom administration, rulers, and economic and social life, art and architecture, and concurrent kingdoms in this chart. Rulers of Vijayanagara. Sangama dynasty ruled from 1336 to 1485 CE. Salva dynasty 1485 to 1505 CE. Tuluva dynasty 1505 to 1570 CE. Aravidu dynasty 1570 to 1646. Political, social, and economic life. Administrative division, that means Vijayanagara Kingdom was divided by mandalas, nadus, sthalas, gramas. Art and architecture. Art forms Carnatic music, Kuchipudi, Yakshaganam. Contemporary kingdoms: Bahmani Kingdom, Reddy Kingdom. విజయనగర కింగ్డమ్ని రూల్ చేసినటువంటి వంశాలు, రాజవంశాలు. మొదటిగా సంగమ వంశం వారు 1336 నుంచి 1485 వరకు పరిపాలించడం జరిగింది. రెండవ వంశం సాల్వా డైనస్టీ. వీళ్ళు 1485 నుంచి 1505 వరకు పరిపాలించడం అనేటువంటిది జరిగింది. మూడవ వంశం తులువా డైనస్టీకి చెందినవారు. వీళ్ళు 1505 నుంచి 1570 వరకు పరిపాలించడం జరిగింది. నాలుగవ రాజవంశం అరవీడు డైనస్టీ. వీళ్ళు 1570 నుంచి 1646 వరకు పరిపాలించడం అనేటువంటిది జరిగింది. రాజకీయ, సాంఘిక, ఆర్థిక పరిస్థితుల్లో, జీవన విధానంలో విజయనగర కింగ్డమ్ని భాగాలుగా విభజించడం జరిగింది. దానిలో మండలాసు, నాడు, స్థలాసు, గ్రామాస్ అనేటువంటి విధంగా
విభజించడం అనేటువంటిది జరిగింది పరిపాలన సౌలభ్యం కొరకు. ఆర్ట్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్లో చూసినట్లయితే ఆర్ట్ ఫామ్స్లో కర్ణాటక మ్యూజిక్ అనేటువంటిది ప్రత్యేకమైనది, కూచిపూడి నృత్యం అనేటువంటిది ప్రత్యేకమైనది, యక్షగానం కూడా విజయనగర పరిపాలనా కాలంలో చాలా ముఖ్యమైనటువంటిది. కాంటెంపరీ కింగ్డమ్స్ వీళ్ళతో పాటు సమకాలీనులుగా పరిపాలన చేసినటువంటి రాజ్యాల గురించి చూసినట్లయితే బహ్మనీ కింగ్డమ్స్ అనేటువంటి వాళ్ళు, రెడ్డి కింగ్డమ్స్ అనేటువంటి వాళ్ళు కాంటెంపరీ అంటే సమకాలీన విజయనగరంతో పాటు సమకాలీనులుగా పరిపాలించడం అనేటువంటిది జరిగింది. ద రూలర్స్ ఆఫ్ విజయనగర. The famous Vijayanagara Empire in South India was founded in the year 1336 CE by the first Harihara Rayas and first Bukkaraya, brothers of the Sangama dynasty, with the encouragement of Swami Vidyaranya. The capital of Vijayanagara was the Hampi in the present state of Karnataka. Harihara Raya and Bukkaraya were first served in the court of Kakatiya king Prataparudra II of Warangal in 1323 CE. When the Muslims conquered of the Kakatiya kingdom, the Harihara Raya and Bukkaraya brothers moved to the Kampali kingdom in modern Karnataka, and they served as the ministers there. However, Kampali was invaded by Muhammad Tughlaq. Because the Kampali rulers gave shelter to the Muslim rebels, both the Harihara Raya and Bukkaraya were arrested and they converted to Islam, and the two brothers were reappointed in Kampali to settle the revolts there. Later, they returned to Vijayanagara. They promote Hinduism on the initiatives of Sadhu Vidyaranya Maharishi. They also declared their independence after the weakening of the Tughlaq Empire, and in 1336 CE established a new city called Vijayanagaram on the southern bank of the Tungabhadra. The famous Vijayanagara Empire. విజయనగర సామ్రాజ్యం అనేటువంటిది సౌత్ ఇండియాలో 1336 సంవత్సరంలో హరిహర రాయ, బుక్కరాయ అనేటువంటి ఇద్దరు అన్నదమ్ములు సోదరులు సంగమ డైనస్టీకి చెందినవారు. వీరు స్వామి విద్యారణ్య మహర్షి అనేటువంటి ఋషి యొక్క ప్రోద్బలంతో హంపి అనేటువంటి దాన్ని విజయనగరం యొక్క క్యాపిటల్గా చేసుకొని, ప్రస్తుతం హంపి అనేటువంటిది కర్ణాటక రాష్ట్రంలో ఉంది. దీనిని వీళ్ళు క్యాపిటల్ సిటీ కింద చేసుకొని పరిపాలించడం ప్రారంభించారు. ఇది ప్రారంభించడానికి ముందు హరిహర రాయ, బుక్కరాయ అనేటువంటి ఈ సోదరులు ఇద్దరూ కూడా కాకతీయ కింగ్డమ్కి చెందినటువంటి రాజు అయినటువంటి ప్రతాపరుద్ర II దగ్గర పనిచేస్తూ ఉండేవారు. 1323 వరకు అతని యొక్క కోర్టులో ఉండేవారు. ముస్లింలు అనేటువంటి వాళ్ళు దాడి చేయటంతో కాకతీయ కింగ్డమ్ అనేటువంటిది ముస్లింల వశమవగానే వీరు అక్కడి నుంచి వేరే ప్రదేశానికి పారిపోవలసి వచ్చింది. ఈ క్రమంలో వారు కంప్లీ అనేటువంటి కింగ్డమ్కి కర్ణాటకలో ఉన్నటువంటి ప్రాంతానికి వెళ్ళటం జరిగింది. అక్కడ వీళ్ళు మినిస్టర్స్ కింద సేవలు అనేటువంటి అందించడం జరిగింది. తర్వాత కంపెనీని కూడాను మహమ్మద్ తుగ్లక్ అనేటువంటి వ్యక్తి రాజు
ముస్లిం రాజు అటాక్ చేయటంతో వాళ్ళిద్దరూ అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోవలసి వచ్చింది. ఈ అన్నదమ్ములిద్దరినీ కూడా అక్కడ బలవంతముగా ఇస్లాం మతంలోనికి మార్చడం జరిగింది. తర్వాత అదే ప్రాంతాన్ని తిరిగి వీళ్ళిద్దరికి పరిపాలించడానికి అనుమతి ఇచ్చి మహమ్మద్ బిన్ తుగ్లక్ వెళ్ళిపోవటం అనేటువంటిది జరిగింది. దాని తర్వాత ఈ అన్నదమ్ములిద్దరూ విజయనగరానికి వచ్చి హిందూయిజాన్ని మళ్ళీ ప్రమోట్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో అక్కడ సాధువుగా ఉన్నటువంటి విద్యారణ్య మహర్షి గారి సలహా మేరకు, సూచనల మేరకు వాళ్ళు ఆ కింగ్డమ్కి వాళ్ళే నిజమైనటువంటి వారు అనేటువంటిది ప్రకటించుకొని స్వాతంత్ర్యాన్ని అనౌన్స్ చేసుకొని, ఈ తుగ్లక్ ఎంపైర్ అనేటువంటిది పతనావస్థలో ఉంది కాబట్టి దాని నుంచి వీళ్ళు పూర్తిగా విముక్తి పొంది 1336 సంవత్సరంలో వీరు విజయనగరం అనేటువంటి ఒక సామ్రాజ్యాన్ని, ఒక అందమైనటువంటి నగరాన్ని నిర్మించుకున్నారు తుంగభద్ర నది ఒడ్డున. అందుచేతని ఆ యొక్క సామ్రాజ్యానికి విజయనగర సామ్రాజ్యం అనేటువంటి పేరు కూడా పెట్టడం అనేటువంటిది జరిగింది. ఈ మ్యాప్ను మేము అబ్జర్వ్ చేసినట్లయినా సౌత్ ఇండియా 14వ శతాబ్దంలో ఎలా ఉండేది అనేటువంటిది మనకి అవగాహనకి వస్తుంది. ఇక్కడ ఈ మ్యాప్లో సౌత్ ఇండియా కింగ్డమ్స్ 2 ముఖ్యమైనవి, వాటి గురించి చెప్పుకోవటం జరుగుతుంది. మొదటిగా బహ్మనీ కింగ్డమ్ అనేటువంటిది ఈ యొక్క రంగుల్లో చూసినట్లయితే ఆ యొక్క వంకాయ రంగు అనేటువంటి ఆకారం రంగు ఏదైతే ఉందో దానిలో ఆ బహ్మనీ కింగ్డమ్ అంతా చూపించడం అనేటువంటిది జరిగింది. ఆకుపచ్చ రంగులో ఉన్నటువంటి ప్రాంతం అంతా కూడా విజయనగర సామ్రాజ్యం యొక్క ఆధీనంలో ఉండటం అనేటువంటిది జరిగింది. ఇక్కడ చూసినట్లయితే కొల్లాం, మదురై, తంజావూర్, అదేవిధంగా హాలీబేట్, మైసూర్, కంచి, విజయనగర, బళ్ళారి అనేటువంటి ప్రాంతాలు మనకి విజయనగర కింగ్డమ్లో క్లియర్గా ఉండటం అనేటువంటిది కనిపిస్తూ ఉంది. అలాగే హంపి అనేటువంటిది కూడా మనకి ఇక్కడ చూడటం అనేటువంటిది జరుగుతుంది. బేజపూర్, హంపి, గోల్కొండ, దేవగిరి, వరంగల్, దౌలతాబాద్, బీదర్, గుల్బర్గా అనేటువంటి ప్రాంతాలు కూడా మనం ఈ మ్యాప్లో కరెక్ట్గా చూడటం అనేటువంటిది జరుగుతుంది. ఇదంతా కూడా విజయనగర సామ్రాజ్యం అనేటువంటిది, బహ్మనీ సామ్రాజ్యం అనేటువంటిది 14వ శతాబ్దంలో ఎలా ఉంది అనేటువంటిది తెలియజేస్తున్నటువంటి ఒక మ్యాప్. దీన్ని అందరూ కూడా మ్యాప్ పాయింటింగ్ అనేటువంటి దాంట్లో ప్రదేశాలు అడిగినప్పుడు ఐడెంటిఫై చేయటం కోసం ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి దీనిని అందరూ కూడా గమనించాలి. ఈ విజయనగర ఎంపైర్ని 4 ముఖ్యమైనటువంటి రాజవంశాలు పరిపాలించాయి. దానిలో ముఖ్యమైనటువంటి రాజవంశాల పేర్లు, ఆ రాజవంశంలోని ముఖ్యమైనటువంటి రాజుల పేర్లు ఈ యొక్క పటమునందు మనం చూడటం అనేటువంటిది జరుగుతుంది. సంగమ డైనస్టీ హరిహరరాయ, బుక్కరాయ అనేటువంటి వాళ్ళు స్థాపించారు. 1336 నుంచి 1485 మధ్యకాలంలో వీరి యొక్క వంశం పరిపాలించడం జరిగింది. దీంట్లో ముఖ్యమైనటువంటి రాజులు చూసినట్లయితే హరిహరరాయ 1336 నుంచి 1357 వరకు, బుక్కరాయ 1 1357 నుంచి 1377 వరకు, తర్వాత హరిహరరాయ 2 1377 నుంచి 1404 వరకు, దేవరాయ 2 1426 నుంచి 1446 వరకు పరిపాలించడం అనేటువంటిది జరిగింది.
రెండో రాజవంశం చూసినట్లయితే సాలువ డైనస్టీ. సాలువ నరసింహరాయ అనేటువంటి వాడు ఈ యొక్క వంశాన్ని స్థాపించడం అనేటువంటిది జరిగింది. 1485 నుంచి 1505 కాలంలో ఈ యొక్క రాజవంశం పరిపాలించడం జరిగింది. దీంట్లో ఉన్న ఒకే ఒక ప్రముఖమైనటువంటి నాయకుడు ఎవరైనా ఉన్నారంటే అతడు సాలువ నరసింహరాయ, ఫౌండర్ అనేటువంటి ఆయన మాత్రమే. మూడవ రాజవంశం చూసినట్లయితే తులువ డైనస్టీ. వీళ్ళు 1505 నుంచి 1570 వరకు పరిపాలించడం జరిగింది. దీనిలో ముఖ్యమైనటువంటి రాజులు ఎవరనగా శ్రీకృష్ణదేవరాయ 1509 నుంచి 1529 వరకు, అచ్యుతరాయలు 1529 నుంచి 1542 వరకు పరిపాలించడం అనేటువంటిది జరిగింది. తర్వాత 4వ ముఖ్యమైనటువంటి రాజవంశాన్ని చూసినట్లయితే అరవీడు డైనస్టీ. 1770 నుంచి 1646 వరకు మధ్యకాలంలో వీళ్ళు పరిపాలించడం జరిగింది. ఈ రాజవంశంలో ముఖ్యమైనటువంటి రాజులు ఎవరనగా అలయరామరాయ అనేటువంటి ఆయన 1543 నుంచి 1565 మధ్యకాలంలో పరిపాలించారు. వెంకటపతిరాయ 2 అనేటువంటి ఆయన 1585 నుంచి 1614 వరకు పరిపాలించడం అనేటువంటిది జరిగింది. సంగమ డైనస్టీలో గొప్పవారైనటువంటి రాజుల గురించి చూసినట్లయితే ద గ్రేటెస్ట్ రూలర్ ఆఫ్ సంగమ డైనస్టీ వాజ్ దేవరాయ II. He was an able administrator, warrior and scholar. He was also known as Prouda Devaraya. He was the greatest among all the rulers of Sangama dynasty. He defeated Kalinga army, annexed Kondaveedu and established his authority up to Rajahmundry. But he was defeated by Bahmani Sultan Ahmad Shah. After his death, Sangama dynasty became weak. The other rulers of Sangama dynasty were Virupaksharaya, Devaraya, Ramchandra Raya, Mallikarjuna Raya మొదలైనటువంటి వాళ్ళు. సంగమ డైనస్టీలో ముఖ్యంగా చెప్పుకోవలసినటువంటి రాజుల్లో ఉన్నట్లయితే దేవరాయ II అనేటువంటి రాజు గురించి చెప్పుకోవాలి. ఇతడు మంచి పరిపాలనా దక్షుడు, యుద్ధ నైపుణ్యం కలిగినటువంటి వాడు, బాగా చదువుకున్నటువంటి వ్యక్తి. ఇతడిని ప్రౌఢదేవరాయ అనేటువంటి పేరుతో కూడా పిలవటం జరుగుతూ ఉండేది. ఇతడు సంగమ డైనస్టీ రూలర్స్లో గొప్పవాడి కింద చెప్పుకోవటం జరుగుతుంది. ఇతడు కళింగ ఆర్మీని ఓడించి ఆ యొక్క ప్రాంతాలని తన యొక్క సామ్రాజ్యంలో కలుపుకోవటం అనేటువంటిది జరిగింది. అదేవిధంగా రాజమండ్రి వరకు, కొండవీడు నుండి రాజమండ్రి వరకు ప్రాంతాల్లో అతను ప్రాబల్యం అనేటువంటిది పెంచుకోవటం అనేటువంటిది జరిగింది. అయితే ఇతనిని బహ్మన్ సుల్తాన్ అయినటువంటి అహ్మద్ షా అనేటువంటి వ్యక్తి డిఫీట్ చేయటం జరిగింది. తర్వాత ఆయన మరణం తర్వాత సంగమ డైనస్టీ అనేటువంటిది పూర్తిగా బలహీనపడటం జరిగింది. ఈ యొక్క కింగ్డంలో తర్వాత వచ్చినటువంటి వాళ్ళు అంతా బలహీనులైనటువంటి రాజులు. వారు విరూపాక్షరాయ, దేవరాయ, రామచంద్రరాయ అండ్ మల్లికార్జున రాయ అనేటువంటి వాళ్ళు. తర్వాత కింగ్డమ్ సాల్వ డైనస్టీ అనేటువంటి చూసినట్లయితే దిస్ వాజ్ ద సెకండ్ డైనస్టీ ఆఫ్ ద విజయనగర ఎంపైర్. దిస్ డైనస్టీ వాజ్ ఫౌండెడ్ బై ద సాల్వ నరసింహరాయ. He was succeeded by his son ఎమ్మడి నరసింహరాయ. రెండో రాజవర్గం చూసినట్లయితే సాలువ వర్గానికి చెందినటువంటి వాళ్ళు, సాలువ వంశం వాళ్ళు. ఈ డైనస్టీలో సాలువ నరసింహరాయ అనేటువంటి వ్యక్తి ప్రథముడి కింద చెప్పుకోవాలి. ఈ యొక్క వంశాన్ని స్థాపించింది కూడా అతడే. ఇతని తర్వాత తన యొక్క కుమారుడైనటువంటి ఎమ్మడి నరసింహవర్మ అనేటువంటి వాడు పరిపాలించడం అనేటువంటిది జరిగింది.
మూడవ రాజవంశం చూసినట్లయితే తులువా డైనస్టీ. తులువా డైనస్టీ వాజ్ ద థర్డ్ డైనస్టీ ఆఫ్ ది విజయనగర ఎంపైర్. ద రూలర్స్ వర్ వీర నరసింహరాయ, కృష్ణదేవరాయ, అచ్యుతదేవరాయ and Sadashivaraya. Krishnadevaraya was very powerful ruler of Vijayanagara. శ్రీకృష్ణదేవరాయ 1509 నుంచి 1529 కాలంలో విజయనగర సామ్రాజ్యాన్ని పరిపాలించినటువంటి రాజు. ఇతడు తులువ వంశానికి చెందినటువంటి వాడు. ఈ తులువ వంశంలో గొప్పవాడైనటువంటి శ్రీకృష్ణదేవరాయలు ఒక మంచి పరిపాలనా దక్షుడు. ఇతడు గొప్పవైనటువంటి సైన్యాన్ని కలిగినటువంటి రాజు. ఇతనికి ప్రత్యేకంగా నావికా సైన్యము కూడా ఉండేది. సముద్ర వ్యాపారం అనేటువంటిది బాగా చేయటానికి అది ఉపయోగపడేది. ఇతని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏమిటి అంటే బహ్మనీ కింగ్డమ్స్లో ముఖ్యమైనటువంటి సుల్తానులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని తన యొక్క సైన్యంతో అణిచివేస్తూ ఉండేవారు. బహ్మనీ కింగ్డమ్ అనేటువంటి దాన్ని డెక్కన్ సుల్తాన్స్ అనేటువంటి వాళ్ళు రూల్ చేస్తూ ఉండేవారు. ముస్లిమ్స్ ఆర్మీలన్నింటినీ కూడా ఎప్పటికప్పుడు కూడా ఇతని యుద్ధాల్లో ఓడిస్తూ ఉండడం అనేటువంటిది జరుగుతూ ఉండేది. ఇతడు రాయచూర్ దోబ్ అనేటువంటి దానిపైన ఎక్కువగా దృష్టి పెట్టి ఆ రాజులతోటి యుద్ధాలు అనేటువంటి చేయటం జరుగుతూ ఉండేది. రాయచూర్ దోబ్ అనేటువంటిది విజయనగర కింగ్డమ్కి అలాగే బహ్మనీ సుల్తాన్లకి మధ్య బోన్ ఆఫ్ కంటెన్షన్ అనగా ఆ యొక్క ప్రాంతం కోసం యుద్ధం అనేటువంటిది చేస్తూ ఉండేవారు. శ్రీకృష్ణదేవరాయలు చాలాసార్లు రాయచూర్ సిటీని అటాక్ చేస్తూ అక్కడ కింగ్స్ని ఓడిస్తూ ఆ ప్రాంతాన్ని తన యొక్క ఆధీనంలో తెచ్చుకోవటం అనేటువంటిది జరిగింది. శ్రీకృష్ణదేవరాయలకి ముఖ్యమైనటువంటి సలహాదారుడిగా, సహాయకుడిగా, అలాగే మార్గ నిర్దేశకుడిగా ముఖ్యమైనటువంటి వ్యక్తి ఉండేవారు. ఆయన పేరే తిమ్మరసు అని పిలిచేవారు. శ్రీకృష్ణదేవరాయలు ఈ యొక్క మంత్రిమండలి వారితో పాటు అష్టదిగ్గజాలు అనేటువంటి కవులు వీళ్ళందరినీ కూడాను ఈ యొక్క కింగ్డమ్ అనేటువంటిది మంచి పేరు ప్రఖ్యాతులు పొందటానికి అవకాశం అనేటువంటిది కలిగింది. శ్రీకృష్ణదేవరాయలు అందరితో కూడా స్నేహ సంబంధాలని కొనసాగిస్తూ ఉండేవారు. ముఖ్యంగా పోర్చుగీస్ వారితో, అరబ్బులు అనేటువంటి వారితో మంచి రిలేషన్స్ని మెయింటైన్ చేస్తూ ఉండేవారు. ఇతడు వైష్ణవ డివోటీ. హీ రెస్పెక్టెడ్ ఆల్ ద రిలీజియన్స్. ఇతడు వైష్ణవ భక్తుడైనా సరే అన్ని మతాల వారిని గౌరవించడం అనేటువంటిది జరుగుతూ ఉండేది. ఇతడు శ్రీకృష్ణదేవరాయలు లిటరేచరు, ఆర్ట్ ఈ రెండింటినీ కూడా ఎంతగానో గౌరవించేవారు. అందుచేతనే ఇతన్ని ఆంధ్రభోజ అనే పేరుతో కూడా పిలవటం జరుగుతూ ఉండేది. ఇతడు చెప్పినటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి పదాలు ఏమనగా దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స. భాషలన్నింటిలో కూడా తెలుగు అనేటువంటి భాష చాలా గొప్పది అని చెప్పడం జరుగుతూ ఉండేది. శ్రీకృష్ణదేవరాయలు కాలంలో ముఖ్యమైనటువంటి ప్రముఖమైనటువంటి కవులు ఉండేవారు. వీళ్ళని అష్టదిగ్గజములు అనేటువంటి పేరుతోటి పిలిచేవారు. శ్రీకృష్ణదేవరాయలకి సభా మండపం అనేటువంటిది ఉండేది. దానిని భువన విజయం అనే పేరుతో పిలిచేవారు. అల్లసాని పెద్దన అనేటువంటి స్కాలర్కు ఇతని యొక్క కోర్టులో ఉండేవారు. ఆయన్ని ఆంధ్రపద
కవితా పితామహ అని పేరుతో పిలిచేవారు. ఇతడు రాసినటువంటి పుస్తకం మనుచరిత్రం అండ్ హరికథ సారం. పింగళి సూరన, దోర్జటి, తెనాలి రామకృష్ణ అండ్ అదర్ ఇంపార్టెంట్ స్కాలర్స్ ఆల్సో దేర్. మిగిలిన వారు కూడా పింగళి సూరన, దోర్జటి, తెనాలి రామకృష్ణ అనేటువంటి వారు కూడా కృష్ణదేవరాయల ఆస్థానంలో ఉండేటువంటి కవులు. కృష్ణదేవరాయలు సొంతంగా తను కవి, రచయిత కూడా. తెలుగులో ఆముక్తమాల్యద అనేటువంటి పుస్తకాన్ని, సాంస్క్రిట్లో జాంబవతి కళ్యాణం అండ్ ఉషా పరిణయం అనేటువంటి పుస్తకాన్ని సొంతంగా శ్రీకృష్ణదేవరాయలు వారే రాయటం జరిగింది. హీ రినోవేటెడ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టెంపుల్స్ ఆఫ్ సౌత్ ఇండియా. ఇతడు శ్రీకృష్ణదేవరాయలు సౌత్ ఇండియాలో దక్షిణ భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి చాలా మందిరాలని, గుడులని రీమోడల్ చేయటం అనేటువంటిది జరిగింది. ఇతని పరిపాలనా కాలంలోనే విఠల్ స్వామి ఆలయము, హజార్ రామస్వామి ఆలయం అనేటువంటి విజయనగరంలో కట్టించడం అనేటువంటిది జరిగింది. శ్రీకృష్ణదేవరాయలు తన తల్లి పేరు మీదుగా ఒక పట్టణాన్ని నిర్మించడం జరిగింది. దాన్ని నాగలాపురం అనేటువంటి పేరుతో పిలవటం జరుగుతుండేది, తన తల్లి పేరైనటువంటి నాగలాంబ పేరు మీదుగా. ఇక్కడ ఈ పిక్చర్ని చూసినట్లయితే అష్టదిగ్గజాస్ అనేటువంటి వాళ్ళు భువన విజయం అనేటువంటి శ్రీకృష్ణదేవరాయ యొక్క మందిరంలో జరుగుతున్నటువంటి సంభాషణల గురించి మనము చూడవచ్చు. ఈ పక్కన ఉన్నటువంటి ఈ పిక్చర్ని చూసినట్లయితే వీళ్ళలో వికటి కవిగా పిలువబడుతున్నటువంటి తెనాలి రామకృష్ణ గారిని కూడా మనం చూడవచ్చు. శ్రీకృష్ణదేవరాయ 1509 to 1529. The Tuluva dynasty was founded by Veera Narasimha. The greatest of the Vijayanagara rulers, Krishnadevaraya, belongs to the Tuluva dynasty. He was an able administrator. He possessed a great military ability. He developed a novel power of understanding the vital role of overseas trade. His first task was to check the invading Bahmani forces. By that time, the Bahmani kingdom was replaced by the Deccan Sultanates. The Muslim armies were decisively defeated in the Battle of Divani by Sri Krishnadevaraya. Then he invaded Raichur Doab, which had resulted in the confrontation with the Sultan of Bezpur. But Sri Krishnadevaraya defeated him and captured the city of Raichur in 1520. His great and wise ministers Timarisu assisted and guided Krishnadevaraya in his rule. He maintained friendly relations with the Portuguese and Arab traders. Though Vaishnava devotee, he respected all religions. He was a great patron of literature and art. He was known as the Andhra Bhoja. He said, Desa Bhashalandu Telugu Lessa. 8 eminent scholars known as Ashtadiggajas were in his royal court. Allasani Peddana was the greatest, and he was called Andhra Kavita Pitamaha. His important works included Manucharitram and Harikatha Sarams. Pingali Surana, Dorjati and Tenali Ramakrishna were other important scholars. Krishnadevaraya himself authored a Telugu work, Amukta-Malyada, and Sanskrit works, Jambavati Kalyanam and Usha Parinayam.
He renovated most of the temples of South India. He also built the Vittal Swami and Hazara Ram Swami temple at Vijayanagara. He also built a new city called Nagalapuram in memory of his mother Nagalamba. Important works of the Ashtadhiggajas of Sri Krishna Devaraya Court. Name of the poet, name of the book. అల్లసాని పెద్దన, మనుచరిత్ర, హరికథ సారం అనే పుస్తకాలు రాయటం జరిగింది. నంది తిమ్మన పారిజాత అపహరణం అనేటువంటి పుస్తకం రాయటం జరిగింది. మాదయ్య గారి మల్లన రాజశేఖర చరిత్రం అనే పుస్తకాన్ని రాయటం జరిగింది. దోర్జటి శ్రీ కాళహస్తీశ్వర మహత్యం అనేటువంటి పుస్తకం రాయటం జరిగింది. అయ్యలరాజు రామభద్రుడు సకల నీతి సార సంగ్రహం అనేటువంటి బుక్ రాయటం జరిగింది. పింగళి సూరణ రాఘవ పాండవీయం అనే పుస్తకం రాయటం జరిగింది. రామరాజ భూషణ వసు చరిత్ర అనేటువంటి పుస్తకం రాయటం జరిగింది. అండ్ తెనాలి రామకృష్ణ పాండురంగ మహత్యం అనేటువంటి పుస్తకాన్ని రాయటం జరిగింది. ఇవన్నీ కూడా ప్రముఖమైనటువంటి పుస్తకములు. అష్టదిగ్గజాలుగా పేరు పొందినటువంటి శ్రీకృష్ణదేవరాయల ఆస్థానంలో ఉన్నటువంటి కవులైనటువంటి వారు రాసినటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి పుస్తకములు. వీటిని ప్రతి ఒక్కరూ జాగ్రత్తగా గుర్తుంచుకోవాలి. ప్రతి పరీక్షకి ఇవి ఉపయోగపడటం అనేటువంటిది జరుగుతుంది. List of foreign travelers who visited during the Vijayanagara dynasty. Most important topic for the all competitive exams as well as for the 7th class students. Name of the visitor, during whose period they came to India. Ibn Battuta, Moroccan traveler. హరిహర రాయ 1 పీరియడ్లో విజయనగర కింగ్డమ్ని విజిట్ చేయటం అనేటువంటిది జరిగింది. రెండవ వాళ్ళు నికోలో డి కాంటి, ఇటాలియన్ ట్రావెలర్. దేవరాయ 2 పరిపాలనా కాలంలో విజయనగర సామ్రాజ్యాన్ని దర్శించటం జరిగింది. అబ్దుల్ రజాక్, పెర్షియన్ ట్రావెలర్. దేవరాయ 2 కాలంలో విజయనగర సామ్రాజ్యాన్ని దర్శించటం జరిగింది. జ్యూరెట్ బార్బోసా, పోర్చుగీస్ ట్రావెలర్. శ్రీకృష్ణదేవరాయ కాలంలో విజయనగర సామ్రాజ్యాన్ని దర్శించటము జరిగింది. డొమింగో పేస్, పోర్చుగీస్ ట్రావెలర్. శ్రీకృష్ణదేవరాయల కాలంలోనే విజయనగర సామ్రాజ్యాన్ని దర్శించటం జరిగింది. ఫెర్నాండో నూనిస్, పోర్చుగీస్ ట్రావెలర్. అచ్యుతదేవరాయ కాలంలో విజయనగర సామ్రాజ్యాన్ని దర్శించడం అనేటువంటిది జరిగింది. వీళ్ళందరూ కూడా విజయనగర సామ్రాజ్య పరిపాలన కాలంలో విజయనగరంని గురించి తెలుసుకొని ప్రపంచానికి చరిత్రని అందించినటువంటి గొప్ప వాళ్ళైనటువంటి ట్రావెలర్స్. వీళ్ళందరి గురించి కూడా ప్రతి ఒక్కరు కూడా అవగాహన కలిగి ఉండాలి. ఈ యొక్క వీడియో మీరందరూ కూడా చూసి లైక్ చేసి షేర్ చేయాల్సిందిగా మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా కోరటం అనేటువంటిది జరిగింది. ఇంకా ముఖ్యమైనటువంటి విషయాలతో తర్వాత పాఠంలో కలుసుకోవటం జరుగుతుంది. మీ దాస్ మాస్టర్. షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మీ తెలిసిన వారితో చేయించండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. విజయనగర కాలంలో డెవలప్ అయినటువంటి ఆర్ట్ అండ్ మ్యూజిక్, డ్యాన్స్ ఫామ్స్ గురించి ఇప్పుడు మనం తెలుసుకోబోతూ ఉన్నాం. ద కర్ణాటక మ్యూజిక్ ట్రెడిషన్ వాజ్ డెవలప్డ్ డ్యూరింగ్ దిస్ ఏజ్. స్వామి విద్యారణ్య wrote సంగీత సర్వస్వం. మహానాటక సుధానిధి written by Prabhudevaraya also deals with music. The trio of Carnatic music,
Dikshitar, Shyam Sastri and Tyagaraja belongs to the court of Tanjore. ఆర్ట్, మ్యూజిక్ అనేటువంటిది విజయనగర సామ్రాజ్య కాలంలో చూసినట్లయితే కర్ణాటక సంగీతం అనేటువంటిది ఈ విజయనగర కాలంలోనే డెవలప్ అవ్వడం ప్రారంభమైంది. స్వామి విద్యారణ్య అనేటువంటి ఋషి సంగీత సర్వస్వం అనేటువంటి పుస్తకాన్ని వ్రాయటం అనేటువంటిది జరిగింది. మహానాటకం సుధానిధి అనేటువంటి పుస్తకాన్ని ప్రౌఢదేవరాయలు వ్రాయటం అనేటువంటిది జరిగింది. ఈ పుస్తకము కూడా సంగీతాన్ని గురించి ఎక్కువగా తెలియజేస్తూ ఉండేది. కర్ణాటకలో కవిత్రయముగా పిలువబడినటువంటి మ్యూజిక్ సంబంధించి దీక్షితార్, శ్యామ్ శాస్త్రి అండ్ త్యాగరాజ అనేటువంటి వాళ్ళు తంజావూరు కోర్టులో మ్యూజిషియన్స్గా పనిచేశారని మనకు తెలియటం అనేటువంటిది జరుగుతుంది. రెండోది డ్యాన్స్ ఫామ్స్ అనేటువంటివి చూసినట్లయితే విజయనగర కాలంలో భరతనాట్యం ద మోస్ట్ పాపులర్ డ్యాన్స్ ఫామ్ వాజ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ బై భరతముని. He wrote Natya Shastra, which consists of the detailed explanation of Bharatanatyam. The other popular dance forms were Kuchipudi, introduced by Siddhendra Yogi, and Perini Natyam. The dance forms of Kakatiyas was also popular. Yakshaganam, the dance form with the themes exclusively derived from Bhagavatam, was also popular. డ్యాన్స్ ఫామ్స్ చూసినట్లయితే భరతనాట్యం చాలా ముఖ్యమైనటువంటి డ్యాన్సు. దీనిని భరతముని అనేటువంటి ఆయన పరిచయం చేయటం జరిగింది. భరతముని నాట్యశాస్త్రం అనేటువంటి దాంట్లో భరతనాట్యం గురించి పూర్తిగా వివరించడం అనేటువంటిది జరిగింది. దీనిలో అనేక రకములైనటువంటివి నృత్య రూపములు కలవు. కూచిపూడి అనేటువంటి దాన్ని సిద్ధేంద్ర యోగి అనేటువంటి ఆయన, పేరిణి నాట్యం ద డ్యాన్స్ ఫామ్ ఆఫ్ కాకతీయస్ అనేటువంటిది కూడా ఈ కాలంలో ఎక్కువగా అభివృద్ధి చెందడం జరిగింది. యక్షగానం అనేటువంటిది ప్రత్యేకమైనటువంటి నృత్య ప్రదర్శన ఈ యొక్క కాలంలో జరుగుతూ ఉండేది. ఇది పూర్తిగా భాగవతం అనుసరించి చేసినటువంటి డ్యాన్స్ ఫామ్స్ కింద మనం వాటిని చెప్పుకోవచ్చు. విజయనగర కాలంలో యక్షగానం అనేటువంటిది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ డ్యాన్స్ ఫామ్ కింద ఉండేది. ఇక్కడ కొన్ని పిక్చర్స్ మనం చూసినట్లయితే అవన్నీ కూడా డిఫరెంట్ డ్యాన్స్ ఫామ్స్ అనేటువంటివి మనకు తెలియజేస్తూ ఉన్నాయి. ఈ విధంగా విజయనగర కింగ్డమ్లో డ్యాన్స్ ఫామ్స్, ఆర్ట్, మ్యూజిక్ అనేటువంటివి ఎంతగా అభివృద్ధి చెందాయో మనం తెలుసుకోవచ్చు. డియర్ ఫ్రెండ్స్, మీరు నా యొక్క ఛానల్ చూసి సబ్స్క్రైబ్ చేసి, లైక్ చేసి, షేర్ చేయవలసిందిగా కోరటం జరుగుతుంది. ఇట్లు మీ యొక్క దాస్ మాస్టర్. తర్వాత వీడియోలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. అందరికీ నమస్కారం.